Welcome to the next episode of Mirrors Got Talent. And we are really happy to invite our participants. We have Mrs. Madhumita as well as her daughter Dia. And we also have Mrs. Pushpamala with her son. We have two more aspiring participants who would want to join. We have Mrs. Ramanamma and her daughter, but somehow there is some issue with their connection. They're trying to log in, and we also have another aspirant who wants to join in. We're trying to get them in, hoping we should, but we will start the show anyways, and they will join us on the way. So basically, what is this show? This is called Mirrors Got Talent, the Prodigy Club. So we are trying to go back to all the mothers whom I have delivered from 2009 onwards, and we are trying to find out what the babies are doing right now. So and then we would want them, or we would invite them to participate in this show to display their talent, so they could do anything that they can probably perform best. So we'll give 5 to 6 minutes for each of these children, and their parents will do a brief introduction. It could be the mother or the father, and tell us about the date of birth as well as the grade in which the baby is studying and what the baby is supposed to be doing today. So we have not actually categorized the performances based on the age groups, or based on the kind of show that they're going to put forth, because this is not a competition. What we want to know is how much confidence does the baby have to perform on a virtual platform, because this is what is possible with all the COVID around. So what we want, the message that we would want to convey is that every child has a unique talent, but what is important for the parents, or all the guardians, is to make sure that we nurture, identify this talent in the first place. Talent is something that the baby can do best, and nurture it well as the baby grows. This is very, very important, so that you build a very confident and fourth, a baby that is able to face the world in a more, what do you say, in a prepared and a confident manner, which is very, very important. And we also want to communicate that prodigies are not made. It's not that you find a few children who can do extremely well. Prodigies are basically groomed. So you have to identify this, and if the child likes to do it very well and you're able to support that, definitely the child is going to turn into a prodigy. And these mothers and children are very important because I have been with them through their pregnancy. We've had a lot of ups and downs through the pregnancy. Some mothers have had medical complications, some babies have been born preterm. But in spite of all this, as we these babies are still doing very, very well. We've had some of the babies turn authors, some babies turn dancers, singers, painters, animal enthusiasts, and things like that. So we're very happy that these babies have been groomed very well in the uterus, and that has made a difference to them right now. So we would also want to congratulate the mothers for coming to the surveillance OPDs regularly, which has mattered because you've had such smart children now. So we would also give an opportunity for the parents, the mother or the father, to share a single tagline experience of your pregnancy. So you could just tell us about what you would want to remember your pregnancy as, and also give a motivational line or a paragraph, so that there may be others who have not conceived or who have conceived and have had problems, but just to reassure them that it is possible, because it's just a matter of focus and perseverance to reach the goal. So we would want to listen from the champions who've done it, who've had the babies, and the babies are doing well. So this is the entire essence of the show. You can either talk in English, or if you want to talk in Kannada or any other South Indian vernacular or Hindi, please feel free.
And we are going to put this onto the YouTube channel of Mirror Health. And three finalists are expected to be called once the COVID is settled on the Foundation Day celebrations, which we have postponed it maybe to March, April, to perform on site. So, and we would also call the super moms and super dads with the best tagline to come and talk on stage. So, this is basically a summary of what we're going to do today. So, with this brief introduction, I would want to welcome Mrs. Madhumita with her daughter Dia. So, Madhumita, please go ahead and introduce yourself and also your daughter and let us know what she wants to do today. Sure, ma'am. Come. Okay. Hi, I'm Madhumita, and this is my daughter, wonderful daughter, delivered by Dr. Revti, Dia. And my husband is not in the video, his name is Deepak. And I would like to start saying that Dia was born on 7th November 2013, and I was a working mother and I had pressed deadlines and I wanted to work. I wanted to work till I deliver. Dr. Revti completely supported me and she said that she encouraged me to work. She didn't want me to stop working during the phase of pregnancy. She wanted me to be active. She wanted my child to be active. So she coached me and she gave me good support throughout this period and she ensured that I'm confident to go to work and come back and I'm safe at the same time. She was available for me sometimes when I was panicked. I used to call her and she was available for me to support me throughout the time. So as they say, in giving birth to our babies, we may find that we give birth to new possibilities within ourselves. I got a lot of confidence and I have totally transformed into a new person during this phase. The joy of becoming a mother is what something I would like to say as and thank Mirror Health, thank Dr. Rifti for making this experience wonderful and beautiful. And with that, I would pass it on to my daughter. Today, my daughter she dances very well, and but she wanted to talk about she wanted to say some shlokas in this. Opportunity with this opportunity she wanted to say some shlokas, so I'll hand it over to her. Here is Dia. Hi everyone, I'm Dia. I'm in grade 3. Is she audible? Yeah, she is audible. Go ahead, Dia. Loud. I'm in grade 3. I'm going to say few verses of Vishnu Sahasranama. Vishnu Sahasranama has 1,000 names of Lord Vishnu. Here I go. Hari Om Shuklam Bharadharam Vishnum Sasivarnam Sudurbhujam Prasannavanam Dhyayet Sarva Vigno Bashantage Yasya Devitavutratyam Parishatya Parasanam Vignam Vignanti Sadatam Vishvaksenam Tamasaye Vyasam Vasishta Naptaram Shakte Pautamagarmisham पराशरात्मजं वन्दे शुकतादं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय सुत्ताय नित्याय परमात्मने सद्गुरुरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् मुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि सर्वशः युधिष्ठिरस्सान्तनवं पुनरेवाभिभाषत युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्वन्दकं कमर्चन्द प्राप्नुर्मानवासुवं गोधर्म सर्वधर्माणां भवदः परमो मदः किं जन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्वनाम सहस्रेण पुरुषस्य तदोत्थितः तमेव च यन्नित्यं भक्त्या पुरुषमोऽयं ध्यायन् स्तुवन् नमस्यं च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यं
सर्वज्ञं सर्वधर्मण्यं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवं येष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मदः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं सवैरस्य नरस्य परमम्यो महत्तेज परमम्यो महत्तपः परमम्यो महद्ब्रह्म परमम्य परायणं पवित्राणां पवित्रम्यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययप्ता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिन् च प्रणयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्रं मे शृणु पापविहमहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परगिद्धानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दो निश्चुप्तदा देवो भगवान् देवगीसरः अमृतां शुद्भवो बीजं स शक्तिर्देवगिनन्दनः तसामादित्यं तस्य सान्ध्यर्थे विनियोज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यन्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोः दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहाविष्णुपरमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतां शुद्भवो भानुरिति बीजं देवगीनन्दनसश्चैति शक्तिः उद्भवः क्षौवनो देव इति परमो मन्त्रः चङ्गबृन्नन्दकी चक्रीदिकी लगं सार्गधन्वकदाधर इत्यस्त्रं दाङ्गबाणी रक्षोपि इति नेत्रं सामगसामिति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेदि योनिः रुद्रसुदर्शनकाले दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानं श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे श्रीसहस्रनाम जप विनियोगः ध्यानं टु The furious king Dhritarashtra asked Sanjaya, "What do you think will happen in the Kurukshetra war?" Then Sanjaya says, "Sanjaya uvacha, yatra yogeshwara Krishna, yatra partadunurtaraha, tatra Sri Vijayo Bodhidhruvani Dirmadhirmama, Sri Bhagavan uvacha, ananyas chintayanto mam ye jana pariupasade, tesham nityabhyuktanam yogakshemam mahamyaham, paritranaya sadhunam vinashaya chadushtitam, dharma samsthapanarthaya sambhavam yuge yuge." To protect the dharma and destroy the evil, Sri Bhagavan will keep coming again and again. Thank you. Oh, that was wonderful, Dia. And I mean, I should give her special credits because I met her very recently, and her mom told me that she was learning all this online from her grandmother, who is in Mumbai. And she's so confident. And do you know? I mean, I think she's totally overwhelmed with positivity. And I really, congratulate you, Madhumita, that you have introduced her to this shloka concept, because this is definitely going to increase the power of concentration and focus in the child. And in fact, there have been several, reports that by chanting shlokas and hearing to these mantras, that's got a very positive effect on the nervous system. And you have some positive endorphins, which are released in the body, which gives you a feeling of happiness, confidence, and well-being, which is very important. And that's the reason, I think, if you look at our ancient gurukuls, the children were given this opportunity to chant shlokas, or taught how to chant the shlokas, and that made a huge difference to their personalities. So that was wonderful, Dia. And the confidence with which you were chanting, I think you really deserve a big virtual applause. Thank Okay, you. and I'm going to put this to you now. Okay, a reaction which I'm going to share, and we will also call you, we will let you know. We will put this into the YouTube channel, Showcase Your Talent, and we will let you know. We will also give a prize card which you can download and keep it as a souvenir. And we will also probably let you know about the results. The semi-finals will be there virtual, which you can attend virtually, and later we will have the final round, so we can do the semi-finals if in case you are part of that. So I'm really, really glad, and I congratulate the parents as well as Dia for this wonderful show. And I would also want to share a line about Madhumita has been a very, very what do you say, a very long as well as a memorable acquaintance to me, and she has been somebody who's trusted, the system, and she has followed all the advice during pregnancy in a very meticulous manner.
And like she said, she was a working mother, she was an IT person, she had several targets, working in between day and night, and managed her pregnancy beautifully. And she made it possible. I mean, she is another example to show the world that you don't really have to quit what you are, or what you're doing just because you're pregnant. And she also has given a beautiful tagline. I think she said, can you repeat that tagline for us to archive, Madhumita? You Yeah, said, yeah, in giving birth to our babies, we may find that we give birth to new possibilities within ourselves. So very the good, joy very good. of being a mother is something I would like to call it out. The wonderful experience that I had with Dr. Reethi and with Mira Health. Thank you so much, Madhumita. So she's told us that, by giving birth to a baby, that has opened up a lot of possibilities, in her. And she's become more confident, which please archive it. And we'll also let you know about the Supermom contest. And please do not leave, because we'll call you, we will get back to you to listen to your motivational lines for those aspiring couples who want to become mothers. So just stay on the show. And the next participant that we have is Pushpamala. Pushpamala, hengidira? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. So, good afternoon. ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಯಾವಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ್ದು? 2009 ಅಲ್ಲ, 11 ಅಲ್ಲ? 12. 12. 2012. Okay. 2012. ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಸರು ಅಚ್ಯುತ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಅಚ್ಯುತ್ ಬಿವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಚ್ಯುತ್ ಪಿ ವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಮಗ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶೋಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ನಿಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಬೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಗು ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಿಮ್ ಒಂದ್ 2-3 ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾ, ಹೇಳಿ. Here there my son, his name is Achyut Bivi. I am his mother Pushpamala. His father's name is Krishnan M.E. So I am not working, I am a housewife. My son is ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ studying. ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವಾಗ ಇನ್ನು ನಿಮ್ ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀರೋ ಅದ್ ಹೇಳೋದು ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನೀಗ ಕ್ಲಾಸ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ. ನಾನು ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಗೆ 2 ಬೇಬೀಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಮೇಲೆ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೀಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇವತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಭಯನ ಹೋಗ್ಸಿದ್ರು, ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಮಗು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ನ. ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂಥರ ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇದಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇವತಿನೇ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಫುಲ್ ಬಿಲೀಫ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಫುಲ್ಲು. ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ನಂಬಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಕೈಗೆ ಬರ್ದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ಸೇ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ತುಂಬಿದಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇವತಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ನಾವು ಫುಲ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬರ್ಬೋದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಚೆಕಪ್ ಫೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಲೀಫ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಫುಲ್ ಚೆಕಪ್ ಹೋಗೋದು ರೆಗ್ಯುಲರ್, ತುಂಬಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ಯಾವ್ದನ್ನು ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಮ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದನ್ನು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಏನೋ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಮೆಚೂರ್ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1 ವೀಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಷ್ಟೇ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ಗೆ. ಫುಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ಗೆ. ಸೊ ಹಂಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಗು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಗುನು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅವನು 2.9 kgs ಇದ್ದ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ. ಅವನ್ಗೆ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು ಅದೇ, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಬೇಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿ ಬೇಬಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ತುಂಬಾ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅವನ್ಗೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಭಯ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಅದು ಏನು ಕೂಡ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ ಟು ಫುಲ್ ಇವಾಗ ತನಕನೂ ಅವ್ನಿಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನು ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಆತರ ಮಗು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈ ತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇವತಿ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಗ್ ನೋಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. ಅದನ್ನೇ ಯಾವ್ದು ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ, ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರೋ ನಾವು ಮೊದ್ಲೇ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಮೇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ್ನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡೋರು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋರು. ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮೇನ್. ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೇವತಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ ದೋ ಕಾಮಿನಿರಾವ್ ಇದ್ರೂನು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರೇನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೇವತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೆಕಪ್ ಆಗ್ಲಿ, ಫೈಲ್ಸ್ ಅವಾಗವಾಗ ನೋಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಚೆಕಪ್ ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳೋದು, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಮ್ಗೆ. ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 2-3 ಜನ ಕೂಡ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ರೇವತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ಸಚ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಏನಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ. ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಂಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಸು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋದ್ರುನು ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗೆಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೊಂದು ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಇದೆ ಮಗುವಿಂದ. ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ಟು ಸೇ ದಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ. ನನ್ಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ 2 ಮಗು ಹೋಗಿತ್ತು, ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಿ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಮಗು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾ. ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಈ ಮಗು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೆದರ್ಸಿದ್ರು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ
ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಾನೂ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಬಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಇಫ್ ಅಚ್ಯುತ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೋಕಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಈ ತರ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅಂತ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತವ್ರನ್ನ ಕಾಣ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ 28 ವಾರಕ್ಕೆ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂತ 30 ವಾರಕ್ಕೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 28 ವಾರ ಆಗೋಯ್ತು, ಇನ್ 2 ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಗು. ಕಾಸ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 37 ವೀಕ್ಸ್ ಬರ್ಲು ಹೋಗಿ ಮಗುನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಮೆಚುರಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಗುನ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ನಾನ್ ತಿರ್ಗಾ ಬರ್ತೀನಿ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು, ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ತರ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ ತರ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರೋ ತಲೆ ತುಂಬಿಸಿರ್ತಾರೆ ಏನೇನೋ. ಸೊ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೀವ್ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು? ಅಂಡ್ ಐ ಫೀಲ್ ಸೋ ಗ್ಲಾಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ವೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ, ಶಿ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಟಚ್, ಫೋಟೋಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಟಚ್. ಸೊ ನಾನು ನಿನ್ ಮಗನ್ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹರ್, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಮಗನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವಿ ಡಿಸರ್ವ್ ಇಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆ ಮಗುನ ಯುನೋ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಮದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. there was that emotional bondage, ಇವರಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಮಧುಮಿತಾ ಆಗ್ಲಿ, it was not just the delivery aspect, we have become associations for life. So that is the beauty of this whole thing. 9 ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿನಾನು ನಾವು 1-to-1 ಮಾತಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ 9 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಷರ್. ಸೊ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಡನ್ಲಿ somebody is not a champion, ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ is champions are also created, they are not born. So you can make a champion out of yourself. So what you have to do is basically set a goal, and ಆ ಗೋಲ್ ನ ನೀವು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅವ್ರ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ. 3/10/2012. 3rd of October 2012. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಚ್ಯುತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು? ಇವತ್ತು ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಓ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಅಚ್ಯುತ್ ಏನ್ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀಯಪ್ಪ ಇವತ್ತು? ಕೈ ಮುಚ್ಚು, ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊ, ಹೇಳಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಕ್ಲಾಂಬರಂ ಶಿಶುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇತ್. ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय त्योद्मा अमृतं गमय. ओम शांति शांति शांति. गुरुभ्यो नमः. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः. साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा बुद्धि प्रकाशाय दीपं ज्योति नमस्ते.
ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದ ತ್ರಿಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶ ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ನಮಸ್ತುತೆ ದೀಪಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा रामाय रामपुत्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताये नमः दिव्याकारं सर्वजगत् गदाधरं मुकुन्दधारनिलयं विचिक्षणमुपास्महे गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुः नमः सूर्याय चन्द्राय बुधाय च गुरुशुक्रश्च राहुवे केतवे नमः तद्विष्णुं परं पर्याय आप्यानन्त सर्वस्तमोतिरात्र उत्तरमार्भवति सर्वस्यापि सर्वस्य चित्ते सर्वमेव तनाप्नोति सर्वं जयति श्रीयकान्ताय कल्याणनिधनिधत्तिनां श्रीनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम मंगलाशासनपरय मदाचार्य पुरोगमय सर्वे च पूर्वयाचार्य प्रस्तुताय अस्तु मंगलम समस्त सन्मंगलानि भवन्तु समस्त सन्मंगलानि भवन्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु थैंक यू थैंक यू ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾರಪ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನಿಂಗೆ ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲ? ಶ್ಲೋಕ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು? ಡ್ಯಾಡಿ. ಓಕೆ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಇವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಿಂಗೆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟನಾ? ಇಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಶ್ಲೋಕ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಿನಗೆ? ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತಾ ಹಾಡು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ? ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀನು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ಯಾ? ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಏನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ಯಾ? IAS ಆಫೀಸರ್. ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಂಗೆ ನಿಂಗೆ IAS ಆಫೀಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Hello, stars he wants 3 stars, that's why he will become IAS officer. Good. I mean, see, expose him to all. ಇವಾಗ್ಲಿಂದಾನೇ ನೀನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನೀನೊಂದು ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದು. ಆಯ್ತಾ? That's very very nice. 3 stars ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತನಾ? ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ IPS ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತನಾ? IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರಲ್ಲ. IPS. Okay, very nice. I'll come back to you again, Pushpamala. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ರಮಣಮ್ಮ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I'll come back to you. ರಮಣಮ್ಮ ಅವರೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಮಣಮ್ಮ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಮಣಮ್ಮ ಅವರೇ ಓಕೆ. ಸೊ ರಮಣಮ್ಮ ಅವರೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಹಾ ರಮಣಮ್ಮ, ನೀವು ಆಫೀಸಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಾಲ್ನ? ಹೌದೌದು. ನಿಮ್ ಮಗಳು ಮನೇಲಿದ್ದಾರಾ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಬರ್ತೀನಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ನೀವು ನಮ್ ಸೂಪರ್ ಮಾಮ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಸೊ ರಮಣಮ್ಮ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ವೆಂಟೆನ್ಸ್. ಡೆಲಿವರಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 2015 ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ 7 years ಆದ್ರೂ ರಮಣಮ್ಮ ಕೀಪ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೀ and we keep finding out how the daughter is doing. So ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ರಮಣಮ್ಮ, ನಿಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಐ ನೋ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಅವಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಝೂಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ,
ಸೊ ಇದರಿಂದ ಐ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ನನಗೆ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಟನಗರು, ಗಂಗಾನಗರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನೀವು ತುಂಬಾನೇ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಲನ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ನೀವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು. ಆಗ್ಲಿಂದನೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತದೆ. ಇವಾಗೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. ತುಂಬಾನೇ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು. ತುಂಬಾ ಕೇರ್, ನಮ್ಗಿಂತ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ಮಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಸ್ಕೊಟ್ರಿ ನೀವೇ. ನಮ್ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ತರ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ತಿದ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಇವಾಗ 7 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅವಳಿಗೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನ್ ದಪ್ಪ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಬಿಡಿ, ಏನು ದಪ್ಪ ಏನ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ವಿ ಅಲ್ಲ ರಮಣಮ್ಮ? ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ತರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು? ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು? ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಶುಗರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಮೆಚೂರ್ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು? ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಚೆಕಪ್ ಬಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನ್ ನಾಳೆನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಹೇಳ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು? ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು? ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಒಂದ್ 4-5 days ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ. ಅವತ್ತು ನೀವು ಈಗ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೆಲಿವರಿನೂ ಆಗಿ ಮಗು ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೀವೇನಂತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು. ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ತರಾನೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನ್ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಮಕ್ಳೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ 7 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಸೊಸೈಟಿನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆನ್ಯೂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸೊ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಮಗು ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ ಸೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡನ್, ಅದು ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಯು ಮೋರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನನ್ಗೂ ಇವಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪು, ಅದು ಮಗು ನಮ್ಮ ನೆನಪು. ರಮಣಮ್ಮ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡಾಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಅವ್ಳನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅವಳ ಹೆಸರೇನು? ಮನೋಜ್ಞ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್, ಪ್ರಭಾಕರ್. And unfortunately, he was not able to log in. There were some internet issues at home. Illidre, we would have had an excellent father and a beautiful daughter participate in the show. ರಮಣಮ್ಮ, ಇವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ ತರಾನೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಳಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾಗೋಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಳಾಗತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಮಗು ಬೇರೆ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಏನಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ತೀರಾ?
ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದೀನಿ. ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅವರು ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಿಜಯನಗರ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೋರ್ಸ್ರು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತಾನೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ನಾನ್ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಒಂದ್ 3 months ಬಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಏನೋ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೋದ್ಮೇಲೆ 9 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು BP ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗುನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆತರ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅದೇ ನಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಒಂದ್ ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು. ಮಾನಸ. ಮಾನಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾನಸ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು. ನಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೋರ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಒಂದ್ ತೊಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ BP ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮಗು ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಥಿನ್ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಕಟ್ಟೋ ಒಂದು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಥಿನ್ನರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ BP ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಶುಗರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ BP ಬರೋದು, ಮುಂಚೆನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋದು, ಮಗು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಮಗುಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಆಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇವಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೀವಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಇವಾಗ ನೀವು ಡೆಲಿವರಿ ಆದಾಗ ಅದ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೂಲು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟೂಲ್ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು 2-3 ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಯೋಮಾರ್ಕರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಇವಾಗ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನಾನೇ ನನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೂ ಮಗು ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಮಗು ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು ಮೆಟರ್ನಲ್ ಫೀಟಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಆಬ್ಸ್ಟೆಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಾಗದೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಮಗುನ ಹೆರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. 47-48 ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತಾ ಏನು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ರಾಮಣ್ಣಮ್ಮ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ಮಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವಳು ಮನೇಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ. ನಾವ್ ನಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಮನೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು, ಅವರು ಇವತ್ತೇನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೀರೋ ಅವಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೌ ಐ ವುಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ಮಧುಮಿತಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್. And Madhumita, can you please put your video on? And I would want you to share a few lines, you know, which you would probably would want to communicate for those people who have not got pregnant or who are finding it difficult to have a healthy baby. So what, according to you, is the punchline? I mean, what do you think they should do to become successful mothers just like you? What I would like to say here is, stay patient. Stay patient. Okay, patience is very much something that's important during this phase. And also trust the doctor. When the doctor says you can do it, you can. Trust that one person completely and leave it to them. They will take care of you, and then they will ensure that you
you go to the phase and you get through that phase completely. So if you are in two minds, if you're not very confident, or if you keep self doubting, or you are doubting the person that you are attending, then that will give unnecessary, trauma or Stress. tension, and that will keep your mind constantly engaged, and it will cause more stress to you. And stress is really not very healthy for you when you are during that phase, or when you are during the planning phase and all that. So it's important that you have confidence, and have confidence on yourself, have confidence on your doctor, and the things will go. It is meant to work. It is meant to work. That's how the nature works, right? And so let it work. Don't stress yourself. Is what something I would say. Well, that is golden words of wisdom, Madhumita, and you've spoken like a typical working mother. So basically, pregnancy should not be taken as a stressful experience. Pregnancy is a normal physiological thing which can happen to all women, which should happen to all women. But what you have to understand is we want a safe pregnancy and delivery. It's not like a chance event, and if something happens to this baby, I'll probably get pregnant, because getting pregnant is itself a most difficult act nowadays with all the stress. So you brought out a very important point that yes, when you trust your doctor and you leave, I mean, everything to the person you trust, definitely, I mean, you can definitely, definitely not one person's act. The doctor, as well as the patient, or I would call the pregnant mother, should join hands to move forward so that, they succeed. And finally, you have a wonderful kid. Thank you so much for that, Madhumita. We just have two more brief lines from our other mothers, and then we will sign off. And I really appreciate you for taking off your time and giving us these golden words of wisdom. We will also send you the souvenir prize cards, which you can download, and we will keep you updated further. Please stay on the WhatsApp group, and you Sure. can share the link of the YouTube to your near and dear ones, or somebody whom you feel you can motivate by this video. Because I'm sure even if one mother benefits out of all these 16 or 17 episodes that we have done, I think we as a family at Mirror Health, will feel proud that we made a difference to someone out there, who could probably, become more confident to have a successful pregnancy. So with this, I move on to Pushpamala. Pushpamala, ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸೀವ್ಡ್, ಆರ್ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಮಣಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು BP ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ, ನಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. If you feel you are more confident in Kannada, ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಐ ಸೇ ಇಸ್ they'll go everywhere, they'll go first, they'll go Ayurvedic, they'll go homeopathy, then they'll come here. ಸೊ ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟೇ ಅದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರನ್ನ ಇದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು, ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯಾರು ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರು ಕೂಡ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ 1-2-3 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಧ್ಯ ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏಜ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬೇಗ ಮಗುನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಏಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ
ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ ರೇವತಿ ತರ ಆ ತರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಮಗು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಷ್ಪಮಾಲ, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಐ ವುಂಟ್ ಇವಾಗ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ನಮ್ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಏನ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವಾಗ 3 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ವಯಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಮಗು ಕೈಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಇವಾಗ ನಿಮಗ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ, ನೀವೊಂದ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ, ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ ಇವಾಗ ನಾನ್ ನಿಮಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಮಗು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನಗಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ಹೇಳೋದ್ನ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ನಿಮ್ಗಾಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳೋರ್ಗೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಮಗು ಆಯ್ತು, ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇವಾಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮಗು ಸುಮ್ನೆ ಜನ್ಮ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಗು ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಮುಂದೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ BP ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಒಬಿಸಿಟಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಮಗುನ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ. ನಿಮ್ ಮಗುಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ದ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ದ ಫೈನಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅವಾಗ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಬೇಕು. ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ನೀವು ಬಂದು ನಿಮ್ ಮಗುನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ, ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ರಮಣಮ್ಮ. ರಮಣಮ್ಮ, ನಾವ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ನೀವೊಂದ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ ತರ ಒಂದ್ ಮಗು ಆಗತ್ತೆ? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ? ರಮಣಮ್ಮ ಅವರೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಝೂಮ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಓಕೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಉಮಾರಾಣಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ರಮಣಮ್ಮ ಅವರೇ, ನೀವು ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಚಾಂಪಿಯನ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಮಗು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತಗೊಂಡು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಷನ್ ತಗೊಂಡು ಧೈರ್ಯ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, very good. So thanks a lot. And Madhumita, and I forgot to ask you this question. What does Dia want to do when she grows up? Hello, is Madhumita there? Yes, doctor. I'm there. So what can I ask Dia what she wants to do when she grows up? She has multiple things in her mind. She is quite inspired by her teachers now, so she wants to become a teacher. Very good. She wants to become a scientist as well. And Oh, yes.
somehow she's quite interested in this planets and all that, and EVS is her favorite subject. So she's Fantastic. some scientist kind of dream is what she's having, and she watches Zoom videos, related Zoom videos as well, Very YouTube good. videos. Mm. See, nowadays the children can become two or three things. They need not be just one. So she Yes. can become a teacher. She can probably become a research mentor. She can be a scientist. She can be so many things. Please encourage her for that. I also heard that she's getting into badminton class, Yes. so PV. she can do that also. So don't limit. Earlier people used to say, oh my god, you're playing sports, who's going to study? Oh my god, you're singing. Oh my god, are you serious? You're losing all the time and you're not able to study. So I don't think we should do this, because that is, I don't think our children can be told like that, because our children are multifaceted and they are talented. So we should never limit their capacity. Please encourage them for that. Okay. And best of luck for Dia. And we will keep you posted about other updates about the Mirrors Got Talent Prodigy Club. And ರಮಣಮ್ಮ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಳೆ? ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಅವಳನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೀವ್ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ, ಪೈಲಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಮೇಲ್ ಪೈಲಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಗಳ ಜೊತೆ. ಈ ಸಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೀವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕೊಡಿ, ಟ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಝೂಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ವಿ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಹಿಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾನೇ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೀ ಎಕ್ಲಾಂಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ with this, I think we just want to tell you that we are always there. We are just a call or a WhatsApp away. So don't worry, you have my number, so you can always connect with us. And I also want you to know that we do teleconsultations for people who are not in Bangalore. And even for those people, who just want an opinion over a video consult, because these things have happened because of COVID. Recently, we had a patient from London. She was a case of primary infertility. She sought our help, and she conceived after all the medications, and now she's following it up, for pregnancy as well. So these things can happen. So geography is not a barrier. It's just that we need to relate and learn to collaborate and use the scientific technology so that we can move forward in a positive way. And what you can give back to the society is, now that you have your own children who are like so successful, please fill in confidence in them. And if you encounter somebody who's had a problem, please, let them know that they can definitely become proud mothers if they have to. Unmute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಮಣಮ್ಮ, if they have to, and they can definitely move forward. So thanks a lot. Before we bid adieu, stay connected, all of you. And we are also actually, talking about cervical cancer awareness. So if you are between 9 and 45 years of age, very, very important that you vaccinate yourself with the cervical cancer vaccine, which can give you protection to about 95% of the times. It's a very easily preventable thing. So please contact your doctor or gynecologist, learn more about it. It's not just about the cervical cancer. We have a vaccine which can prevent other cancers because of human papilloma virus, which commonly causes cervical cancer. Make the best use of it, because every 9 minutes we have a woman dying because of cervical cancer in our country. So I think we should get serious right away and do anything that can prevent progression to cervical cancer. So please go ahead, vaccinate your kids, vaccinate yourself, and protect yourself. So with this, I bid adieu. We will share the link. Till the next episode, goodbye from the Mirror Health team. We also have a certain degree of, we have some quotes which we archived it for this show, which I would definitely want to read, because they are highly inspirational. So let me tell you this.
So basically, I want to say that dare to use your imagination, behold, be bold and be creative. Very, very important. Please tell this to your children. If they want to imagine, if they want to be creative, please let them be, because that's what is going to make them unique. You don't need to be the smartest person in the room to be destined for success. So it's not just being smart, it's being focused, it's being hardworking, it's being courageous, it's being traveling beyond failure is what is going to make a successful person. So there is always a difference. So need not be that you have to be smart only to become successful. And if you don't see yourself as a success right now, if you're committed to learning, success is just a matter of time. Tell this to your children. So it's not that you will become or successful in a day's time, but it's important that you get your child to pursue this path. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಪಾತಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಒಂದಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Why fit in when you were born to stand out? So see, every person has a unique dream, unique goal. So you do not have to fit into somebody else's shoes. So please stand out and say, this is what I want to do. All right. And encourage your children to to be more creative, encourage them to become entrepreneurs, to set standards, set new goals, and work towards being successful. So with all this, I also thank my office staff, Shrikant and Rajgopal, who've really worked hard to get you all in, and also are working behind the screen to get this recorded. And they also help me collect these lines, which I'm reading out right now. So bye till the next episode. Thank you so much. Thanks, everyone.